आयुब अध्याय 29। अनंतर आयुब पुनर्बार आपणा प्रसंग धरी कहिला, आहा मु पूर्ववर्ती मास सबुरे परमेश्वर मते जगिथिबा दिन समूहरे जेपरि थिली सेपरि जेबे थांती सेतेबेले ताहांक प्रदीप मो मस्तक उपरे आलुओ देला ओ मु ताहांक दीप्तिरे अंधकार देई गमन कली। मु उत्तम अवस्थारे थिली सेतेबेले मो तंबू उपरे परमेश्वरंकर गुप्त विषय थिला। सेतेबेले सर्वशक्तिमान मो संगरे थिले ओ मोहर संतानगण मो चतुर्पार्श्वरे थिले। सेतेबेले मोहर चरण दुग्धरे धौत हेला ओ शैल मो पई तैल नदी बहाइला। मु नगर द्वार को जाई छक स्थान रे आपणा आसन प्रस्तुत कले। युवा लोक माने मते देखि लुचिले ओ वृद्ध लोक माने उठी ठिया हेले। अधिपति माने कथाबार्ता करिबारु निवृत्त हेले ओ आपणा आपणा मुखरे हाथ देले। कुलीन मानक रब निरस्त हेला ओ सेमानक जिह्वा सेमानक मुखर तालुकारे लागी रहिला। कारण कर्ण मो कथा सुनन्ते मते कल्याण कला ओ चक्षु मते देखन्ते मो पक्षरे साक्ष्य देला। जेहेतु मु आर्तनादकारी दरिद्र को मध्य असहाय पितृहीन को उद्धार कली। नष्टकल्प लोकर कल्याण मो उपरे वर्तिला ओ मु विधवार हृदय को आनंदरे गान कराइली। मु धर्म परिधान कली ओ ताहा मते परिधान कला। मोहर यथार्थिकता आवरण वस्त्र ओ मुकुट स्वरूप थिला। मु अंध प्रति चक्षु स्वरूप ओ छोटा प्रति चरण स्वरूप थिली। मु दिनहीन प्रति पिता स्वरूप थिली ओ मो अज्ञात लोकर गुहारी मु तदंत कली। आउ मु अधार्मिकर कलपाटी भांगी पकाइली ओ ताहार दंतरु शिकार छड़ाई नेली। से समय मु कहिली, मु आपणा बसारे मरिबी ओ मु बालुका परी आपणा दिन वृद्धि करिबी। मोहर चेर जल पर्यंत प्रसारित होइअछि ओ मोहर शाखा उपरे रात्रि जाक काकर थाए। मोहर गौरव मोठारे सतेज थाए ओ मो धनु मो हस्तरे नूतनीकृत हुए। लोकमाने मो आड़े कर्ण देई अपेक्षा कले ओ मोहर परामर्श पाई नीरव रहिले। मो कथा उतारे सेमाने आउ कथा कहिले नाही। पुणी मो कथा सेमानक उपरे टोपा टोपा होई पड़िला। आउ जेपरि वृष्टि पाई सेपरि सेमाने मो पाई अपेक्षा कले ओ जेपरि शेष वृष्टि पाई सेपरि सेमाने आपणा आपणा मुख प्रशस्त करी मेला कले। मु सेमानक प्रति हसिले सेमाने विश्वास कले नाही ओ मो मुखर तेज निस्तेज कले नाही। मु सेमानक पथ मनोनीत करी प्रधान होई बसिली ओ सैन्यदल मध्यरे राजा परी ओ शोकार्त मानकर सांत्वनाकारी परी बास कली। आयुब अध्याय 30। मात्र एबे मो अपेक्षा अल्प वयस्क लोक माने मते परिहास करती। सेमानक पितृगण को मु आपणा पलरक्षक कुकुर मानक संगे रखियाकु तुच्छ कली। सेमानक बाहुबलरे मोहर की लाभ होई पारे? सेमानकर यौवनावस्था नष्ट होइअछि। सेमाने दरिद्रता ओ दुर्भिक्ष सकाशु क्षीण होइअछन्ति। सेमाने घोर उच्चन्नता ओ शून्यतारे शुष्क भूमि चर्वण करती। सेमाने बुदा निकटरू विस्वादु शाक छिन्नांती ओ रेतम वृक्षर मूल सेमानकर आहार। सेमाने मनुष्य मानक मध्यरू ताड़ित होइअछन्ति। लोक जेपरि चोर पछरे सेपरि सेमानक पछरे डाक पकांती। सेमाने उपत्यकार विदीर्ण स्थान रे पृथ्वीर ओ शैलर गर्तरे बास करिवे। सेमाने बुदा मध्यरे गध परी बोबांती। सेमाने बिछुआती बनरे रुंड हुअंती। सेमाने मूर्ख मानकर संतान। सेमाने इतर लोकंक संतान। सेमाने कोरडा खाई देशरू तड़ा जाइथिले। मात्र एबे मु सेमानकर गीत स्वरूप होइअछि। हाँ, मु सेमानकर गल्प स्वरूप होइअछि। सेमाने मोते घृणा करती। सेमाने मो ठारू दूररे ठिया हुअंती ओ मो सम्मुखरे छेप पकाइबाकू डरंती नाही। कारण से आपणा रज्जु फिटाई मते क्लेश देइअछन्ति। एणु सेमाने मो साक्षातरे लगाम पकाई देइअछन्ति। इतर लोक माने मो डाहाणरे उठंती। सेमाने मो चरण घुंचाई दियंती
ଓ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ପଥ ବିଗାଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ବିପଦକୁ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି। ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସିଲା ପରି ଆସନ୍ତି। ଉଜାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗଡ଼ନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ତ୍ରାସ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି। ତାହା ସବୁ ବାୟୁ ପରି ମୋହର ସମ୍ଭ୍ରମ ଘଉଡ଼ାନ୍ତି ଓ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ମେଘ ପରି ବହି ଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଏବେ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ତରଳିଯାଏ। କ୍ଲେଶର ଦିନ ସବୁ ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବା ବେଦନା ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ରୋଗର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିରେ ମୋ ବସ୍ତ୍ର ବିକୃତ ହୋଇଅଛି। ତାହା ମୋ ଜାମାର ଗଳାପଟି ପରି ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାନ୍ଧେ। ସେ ମୋତେ ପଙ୍କରେ ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମ ପରି ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକ ପକାଉଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଅନାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତର ପରାକ୍ରମରେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବାୟୁକୁ ଉଠାଇ ତହିଁ ଉପରେ ମୋତେ ଚଢ଼ାଉଅଛ ଓ ବତାସରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଲୀନ କରୁଅଛ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟକୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଗୃହକୁ ଆଣିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଗ୍ନ ଗୃହାଦିର ରାଶି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ ଆପଣା ବିନାଶ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ସକାଶୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିପାରେ। ମୁଁ କି ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଦନ କଲି ନାହିଁ? ଦିନହୀନ ପାଇଁ କି ମୋହର ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖିତ ନୋହିଲା? ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଆଲୁଅର ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲା। ମୋ ଅନ୍ତର ଫୁଟେ, ବିଶ୍ରାମ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ କ୍ଲେଶର ଦିନ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ମ୍ଳାନ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ସମାଜରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ। ମୁଁ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ଚର୍ମ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋଠାରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି ଓ ମୋ ଅସ୍ଥି ସବୁ ଉତ୍ତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ମୋହର ବୀଣା ଶୋକରେ ଓ ମୋହର ବଂଶୀ କ୍ରନ୍ଦନକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 31। ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି, ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନାଇବି? କାରଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶ କଣ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାର କଣ? ତାହା କି ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗତି ନୁହେଁ? ସେ କି ମୋହର ମାର୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ମୋହର ପାଦଗତି ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେବେ ମୁଁ ଅସାରତାରେ ଗତାୟତ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ପାଦ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପଥରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଧର୍ମନୀତିରେ ତୋଲାଯାଏ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସରଳତା ଜାଣିପାରିବେ। ଯେବେ ମୋହର ପାଦ ବିପଥରେ ଯାଇଥାଏ ଓ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ ଓ ଯେବେ ମୋ ହସ୍ତରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ବୁଣେ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ କରୁ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ ହେଉ। ଯେବେ ମୋହର ହୃଦୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟର ଚକି ପେଶୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତାହା ଗୁରୁତର ଦୋଷ, ଆଉ ତାହା ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କାରଣ ତାହା ସର୍ବନାଶକ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ଓ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରନ୍ତା। ମୋ ଦାସ କି ଦାସୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ତୁଚ୍ଛ କରିଥାଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଓ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଯେ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ କି ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନାହିଁ? ଓ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି? ଯେବେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ବିଷୟରୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଅବା ବିଧବାର ଦୃଷ୍ଟି ମ୍ଳାନ କରିଥାଏ, ଅଥବା ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ ଏକା ଖାଇଥାଏ ଓ ପିତୃହୀନ ତହିଁରୁ ଖାଇ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ପିତା ନିକଟରେ ବଢ଼ିଲା ପରି ସେ ମୋହର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ମୋ ନିକଟରେ ବଢ଼ିଲା ଓ ମୋ ଜନ୍ମଠାରୁ
ମୁଁ ବିଧବାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ରାଭାବରେ ମୃତକଳ୍ପ ଅବା ଦିନହୀନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଯେବେ ତାହାର କଟିଦୋଷ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥାଏ ଓ ସେ ମୋ ମେସଲମରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ମୁଁ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ଉପକାରୀକି ଦେଖି ଯେବେ ପିତୃହୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଥାଏ, ତେବେ ମୋ ସ୍କନ୍ଦ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରୁ ଖସିପଡ଼ୁ ଓ ମୋ ବାହୁ ଅସ୍ଥିରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିପଦ ମୋ ପ୍ରତି ଭୟାନକ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେତୁରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେବେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶାଭୂମି କରିଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଥାଏ, ମୋହର ସମ୍ପଦ ଅତିଶୟ ହେବାରୁ ଓ ମୋହର ହସ୍ତ ବହୁତ ଲାଭ କରିବାରୁ ଯେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଦେବାବେଳେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଗତି କରିବା ବେଳେ ଯେବେ ମୁଁ ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପୁଣି ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୋପନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୋ ମୁଖ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶରେ ଯେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବା ବେଳେ ଦର୍ପ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣା ମୁଖ ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ତମ୍ବୁସ୍ଥିତ ଲୋକେ କି କହିନଥାନ୍ତି, ତାହାର ଦତ୍ତ ମାଂସରେ ଯେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ଜଣକୁ କିଏ ପାଇପାରେ? ବିଦେଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରିକ୍ଷେପଣ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲି। ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିଜ ଅଧର୍ମ ଗୁପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ପରି ଅପରାଧ ଢାଙ୍କିଥାଏ, ମହାଜନତାକୁ ଭୟ କରିବାରୁ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ତୁଚ୍ଛତା ମୋତେ ତ୍ରସ୍ତ କରିବାରୁ ଯେବେ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇ ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାଏ, କେହି ଯେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥାଆନ୍ତା, ଏହି ଦେଖ ମୋହର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନ୍ତୁ ଓ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ ମୋହର ଯେଉଁ ଦୋଷପତ୍ର ଲେଖିଅଛି ତାହା ଯେବେ ମୁଁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣା ସ୍କନ୍ଧରେ ତାହା ବହନ୍ତି ଓ ମୁକୁଟ ପରି ତାହା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପାଦଗତିର ସଂଖ୍ୟା ତାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ରାଜା ପରି ତାହାର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ ମୋ ଭୂମି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ ଓ ତହିଁର ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ସବୁ ଏକତ୍ର ରୋଦନ କରନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଅବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗହମ ବଦଳେ କଣ୍ଟକଲତା ଓ ଯବ ବଦଳେ ବିଷବୃକ୍ଷ ବଢ଼ୁ। ଆୟୁବର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 32। ଏହି ରୂପେ ଆୟୁବ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାରୁ ଏହି 3 ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀଜାତ ବୁସିୟ ବାରଖେଲର ପୁତ୍ର ଇଲିହୁର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆୟୁବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ମଣିଲା। ମଧ୍ୟ ତାହାର 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ହେଁ ଆୟୁବକୁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଲିହୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଥିବାରୁ ଇଲିହୁ ଆୟୁବକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିବାର ଦେଖି ତାହାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ବୁସିୟ ବାରଖେଲର ପୁତ୍ର ଇଲିହୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯୁବାଲୋକ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ, ଏଣୁ ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିନ ସମୂହ କଥା କହିବେ ଓ ବର୍ଷର ବାହୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ। ବଡ଼ ଲୋକେ ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ତାହା ନୁହେଁ, ଅବା ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଯେ ବିଚାର ବୁଝନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କଲି।
ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନ ଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆୟୁବକୁ ବୋଧ ଦେବାକୁ ଅବା ତାହାର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନଥିଲା। ସାବଧାନ, କେଜାଣି ତୁମେମାନେ କହିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଦେଖ, ମୋ ଉଦର ବନ୍ଦ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ, ନୂତନ କୁମ୍ପା ପରି ତାହା ଫାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ମୁଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଓଷ୍ଠାଦର ଫିଟାଇ ଉତ୍ତର ଦେବି। ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ଚାଟୁବାଦ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଚାଟୁବାଦ କରି ଜାଣେ ନାହିଁ, କଲେ ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସଂହାର କରିବେ। ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 34। ଆହୁରି ଇଲିହୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହେ ବିଜ୍ଞମାନେ, ମୋ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। କାରଣ ରସନା ଯେପରି ଭକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱାଦୁ ବୁଝେ, କର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରୁ, ଯାହା ଭଲ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ। କାରଣ ଆୟୁବ କହିଅଛି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ନ୍ୟାୟ ହରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟବାନ ହେଲେ ହେଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଅପରାଧ ରହିତ ହେଲେ ହେଁ ମୋହର କ୍ଷତି ପ୍ରତିକାରହୀନ। ଆୟୁବ ପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି? ସେ ଜଳ ପରି ନିନ୍ଦା ପାନ କରେ। ସେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଏ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କରେ। କାରଣ ସେ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବେ, ଏହା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ, ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯେ ଅଧର୍ମ କରିବେ, ଏହା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ତାହାକୁ ଫଳ ଦେବେ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ଭୋଗ କରାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବିଚାର ବିପରୀତ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଦେଲା, ଅବା କିଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ଯେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ମନ ଦେବେ, ଯେବେ ସେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣା ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତେବେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ତୁମ୍ଭର ବିବେଚନା ଥିଲେ ଏହା ଶୁଣ, ମୋ ବାକ୍ୟର ରବରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଯେ ନ୍ୟାୟ ଘୃଣା କରେ, ସେ କି ଶାସନ କରିବ? ଓ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପରାକ୍ରମୀ, ତାହାଙ୍କୁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ କରିବ? ରାଜାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଧମ, ଅବା ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବାର କି ଉପଯୁକ୍ତ? ତେବେ ଯେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବା ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ହେବାରୁ ଦରିଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଧନୀ କି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା କେତେ ଅଧିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ହିଁ ମରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଓ ବିକ୍ରମୀମାନେ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଦୂରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେ ତାହାର ସବୁ ଗତି ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧର୍ମାଚାରୀଗଣ ଲୁଚି ପାରନ୍ତି, ଏପରି ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁଛାୟା ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବିଚାରାର୍ଥେ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତାହା ବିଷୟ ଦୀର୍ଘ ବିବେଚନା କରିବାର ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପାୟରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ପକାନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ
ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲାପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ମାର୍ଗ ଆଦର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦରିଦ୍ରର କ୍ରନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ଦୁଃଖୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ କିଏ ଦୋଷ ଦେଇପାରେ? ଓ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ? ଏହା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କରାଗଲେ ଏକ ସମାନ ଥାଏ। ଏଣୁ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ କେହି ନଥାଏ, କାରଣ କେହି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଅଛି, ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛି, ଆଉ ଦୋଷ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଯେବେ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଅଛି ତେବେ ଆଉ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ କି ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାମତ ହେବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛ? କାରଣ ମନୋନୀତ କରିବାର ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ମୋହର ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ତାହା କୁହ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଏବଂ ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୋତେ କହିବେ। ଆୟୁବ ନ ଜାଣି କଥା କହେ ଓ ତାହାର କଥା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଜିତ। ଆୟୁବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉ, କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛି। ଯେଣୁ ସେ ଆପଣା ପାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଯୋଗ କରୁଅଛି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ତାଳି ଦେଉଅଛି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅନେକ କଥା କହୁଅଛି। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 33। ଯାହା ହେଉ ବିନୟ କରୁଅଛି, ହେ ଆୟୁବ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଉଅଛି। ମୋ ଜିହ୍ୱା ମୋ ମୁଖ ଭିତରେ କଥା କହିଅଛି। ମୋ ବାକ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ମୋର ଓଷ୍ଠାଦର ଯାହା ଜାଣେ ତାହା ସରଳ ଭାବରେ କହିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପାରିଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଜାଇ ଠିଆ ହୁଅ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି, ମୁଁ ସେପରି ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ, ମୋହର ଭୟାନକତା ତୁମ୍ଭକୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋହର ଭାର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଭାରି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କହିଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଅଛି। ଯଥା, ମୁଁ ସୂଚୀ, ଅପରାଧ ରହିତ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ମୋ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ତାରେ ମୋହର ପାଦ ରଖନ୍ତି। ସେ ମୋହର ସମସ୍ତ ପଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିବାଦ କରୁଅଛ? ଯେଣୁ ସେ ଆପଣାର କୌଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହନ୍ତି, ଦୁଇଥର ହିଁ କହନ୍ତି, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ବେଳେ, ଶଯ୍ୟାରେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମୋହରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ସଂକଳ୍ପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅହଙ୍କାର ଗୁପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ତାହାର ପ୍ରାଣକୁ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଖଡ୍ଗାଘାତରୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟଥା ଦ୍ୱାରା ଓ ଆପଣା ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ପାଏ। ତେଣୁ ତାହାର ଜୀବନ ଆହାରକୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରେ। ତାହାର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଅସ୍ଥି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ତ୍ତର ଓ ତାହାର ଜୀବନ ସଂହାରକର ସନ୍ନିକଟ ହୁଏ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଦୂତ, ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅର୍ଥକାରକ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ କୃପା କରି କହିବେ, ଗର୍ତ୍ତ ଗମନରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଅଛି। ତାହାର ମାଂସ ବାଳକର ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ସତେଜ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଯୌବନ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ପାଇବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଓ
ଓ ସେ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ପୁନର୍ବାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଗାନ କରି କହେ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ଓ ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କରିଅଛି ଓ ତାହା ମୋହର ଲାଭଜନକ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ଗର୍ତ୍ତ ଗମନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ମୋହର ଜୀବନ ଆଲୁଅ ଦେଖିବ। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସହିତ 2 ଥର ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହେ ଆଇବ, ମନୋଯୋଗ କରି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ନୀରବ ହୁଅ, ମୁଁ କଥା କହିବି। ତୁମ୍ଭର କହିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ଥିଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ନୋହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ନୀରବ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବି। ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 35। ଆହୁରି ଇଲିହୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଏହାକୁ ଆପଣାର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛ? ଅବା କହୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ମୋହର ଧାର୍ମିକତା ଅଧିକ? ଏଥିପାଇଁ କି ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ଏଥିରୁ ମୋହର କେଉଁ ଫଳ ହେବ? ଓ ପାପ କଲେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତହିଁରୁ କେଉଁ ଅଧିକ ଲାଭ ମୋହର ହେବ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଗଗନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରି ଅନାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖ। ତୁମ୍ଭେ ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କର? ଓ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କର? ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅ? ଅବା ସେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାରେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଧାର୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଲାଭ କରିପାରେ। ଉପଦ୍ରବର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଲୋକେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ବଳବାନର ବାହୁ ସକାଶୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ରାତ୍ରିକାଳେ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ପୃଥିବୀର ପଶୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ କରନ୍ତି, ଏପରି ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଏହା କେହି ନ କହେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସକାଶୁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅସାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିଏବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାହା ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତ କହୁଅଛ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ବିଚାର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ କେତେ ଅନାଦର କରିବି? ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ବଡ଼ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇବ ଅସାର କଥାରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନବର୍ଜିତ କଥା କହେ। ଆଇବ ଅଧ୍ୟାୟ 36। ଇଲିହୁ ଆହୁରି କହିଲା, ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋହର ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଆଣିବି ଓ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ଜଣେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ପରାକ୍ରମୀ ଓ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରାକ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସିଂହାସନୋପବିଷ୍ଟ ରାଜଗଣ ସଙ୍ଗରେ ସଦାକାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ସେମାନେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୂପ ରଜୁରେ ଧରାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବାଚରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ସେମାନେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ ଓ ସୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ଖଡ୍ଗରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ମରିବେ।
ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୌବନ କାଳରେ ମରନ୍ତି ଓ ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଓ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିତ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଓ ତୁମ୍ଭ ମେଜ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟର ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛ। ବିଚାର ଓ ଶାସ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିଅଛି। କୋପ ଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଚୁରତା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ। କିଅବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ନୋହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ ଓ ବଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତାପ କି ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ରାତ୍ରି ବାଞ୍ଛା କର ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପରାକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛି? କିଏ ତାହାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ଅବା କିଏ କହିପାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛ? ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଲୋକମାନେ ତହିଁର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ତହିଁ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖେ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହୁଁ। ତାହାଙ୍କ ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନନୁସନ୍ଦେହ, କାରଣ ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତାହା ବୃଷ୍ଟି ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁ ପଡ଼େ। ଆକାଶ ତାହା ଢାଳି ଦିଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ବହୁଳ ରୂପେ ବର୍ଷେ। ମେଘମାଳାର ପ୍ରସାରଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାତପର ଗର୍ଜନ କି କେହି ବୁଝିପାରେ? ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିଜ ଦୀପ୍ତି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ରର ତଳଭାଗ ଆବୃତ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗର ଶାସନ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ତହିଁର ଶବ୍ଦ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦିଏ। ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ତୋଫାନ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ଆୟୋବ ଅଧ୍ୟାୟ 37। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛି ଓ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରବର ଶବ୍ଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ସ୍ୱର ଶୁଣ। ସେ ତାହା ସମୁଦାୟ ଆକାଶର ଅଧସ୍ଥାନକୁ ଓ ଆପଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ତହିଁ ପଛେ ଏକ ରବ ଗର୍ଜନ କରଇ। ସେ ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱର ରବରେ ବଜ୍ରନାଦ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଗଲା ବେଳେ ସେ ତାହା ସବୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ରବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିମକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼। ସେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କି ଓ ଆପଣାର ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି କି ସେହିପରି କହନ୍ତି, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ମୋହରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗହ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳରୁ ବତାସ ଆସେ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଶୀତ ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ହିମାନି ଜନ୍ମେ ଓ ଜଳରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆହୁରି ସେ ନିବିଡ଼ ମେଘକୁ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ମେଘ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତାହା ବାସଯୋଗ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘୂରେ। ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ବା ଆପଣା ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ଦୟା ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ସେ ତାହା ଘଟାନ୍ତି। ହେ ଆୟୋବ, ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସବୁ ବିବେଚନା କର। ପରମେଶ୍ୱର କି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆଜ୍ଞାଭାର ଥୁଅନ୍ତି ଓ
ଓ ଆପଣା ମେଘର ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଦୀପ୍ତିମାନ କରନ୍ତି, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ? ତୁମ୍ଭେ କି ମେଘମାଳର ସମତୌଲ, ପରମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସବୁ ଜାଣ? ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ସକାଶୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର କିପରି ଉଷ୍ମ ହୁଏ? ତୁମ୍ଭେ କି ଛାଞ୍ଚରେ ଝଳା ଦର୍ପଣ ପରି ଦୃଢ଼ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିସ୍ତାର କରିପାର? ତାହାଙ୍କୁ କଣ କହିବା, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା କଥା ସଜାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ବୋଲିକି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? ଅବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କି ଗ୍ରାସୀ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ପୁଣି ଏତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆକାଶସ୍ଥ ତେଜସ୍ୱର ଦୀପ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାୟୁ ବହି ତାହା ପରିଷ୍କାର କରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭା ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭୟାନକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇ ନ ପାରୁ। ସେ ପରାକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ସେ ବିଚାର ଓ ପ୍ରଚୁର ନ୍ୟାୟଗୁଣ ହେତୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନରଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ।